Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Suaranya mendem nih di keran nadir bang, mendem suaranya. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعالم. لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجابها تجبين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال كداهب وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامبين ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا هدين يا الدين من هدي الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد باشر عبد الله بن عبد الرحمن فاضل الخضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى
صالحا جالبه لكل خير دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya fa'in akal ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in akala qalilan nasiyan aw jahilan bitahrimihi wa udhira bima marra lam tabtul salatuhu li'udrihi na'am tabtulu bithalathi mudghatin tawalat walau nasiyan aw jahilan kama marra أذكرت الثالث عشر أن لم يمضي ركن قولي كالفاتحة أو فعلي كالاعتدال مع الشك في التحرم أي في تكبيره أو في النية كأن تردد في أصل النية أو في جزء من أجزائها أو شرط من شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا أو يدول زمن الشك أي التردد فيما ذكر أو لم يعد ما قرأه مع الشك وإن لم يمضي معه ركن ولا طال زمنه لانقضاء نظم الصلاة بذلك ولندرة مثل ذلك في الثانية ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر
fil ula idh kana yumkinuhu as-sabru anil qiraati hala syakki ila tadhakkuri ma'a adami i'adati ma qara'ahu ma'a syakki fi thalithati fatabtulu bima dhukira wa in kana jahilan bi khilafi man zada ruknan nasiyan illa hilata lahu fin nisyani. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in akala qalilan nasiyan aw jahilan bi tahrimihi. Kan kemarin keterangannya kalau seandainya ada orang yang makan minum sengaja pada waktu dia sholat, sementara dia mengetahui tentang keharamannya dan dia dalam keadaan tidak lupa sengaja-sengaja, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakan baik sholat fardu atau yang sunnah atau enggak Bu? Batal. Lain halnya yang kemarin ya Bu ya, kalau cuma rasanya saja ya Bu ya, jadi bukan materi makanannya, bukan materi minumannya. Ibu habis ngopi ya Bu ya, kemudian masuk waktu subuh. Pas masuk waktu subuh, ibu udah sembahyang subuh, rasa apaan Bu tuh? Rasa kopi, bukan zat kopinya Bu ya, bukan zat kopinya, tapi hanya rasa kopinya saja. Maka sholat yang ibu kerjakan tidak batal, ya Bu ya. Kok nggak batal? Karena tidak ada zatnya, tidak ada materinya. Yang bikin batal sholat baik fardu atau yang sunnah bila sesuatu yang ibu makan atau minum masih ada apanya Bu? Masih ada materinya, masih ada zatnya, baru sholat ibu dihukumkan batal. Ibu habis makan permen kopiko ya Bu ya, ya Bu ya, ibu langsung sembahyang zuhur. Pas sembahyang zuhur baru rakaat pertama, berasa rasa apa Bu? Rasa permen kopiko. Ibu telan, maka sholat yang ibu kerjakan batal nggak Bu? Nggak batal. Kalau nggak batal karena hanya rasa permen kopikonya, bukan apanya Bu? Bukan permen kopikonya. Lain halnya kalau permennya masih ada, zatnya, materi permennya masih ada di gigi ibu nyangkut ya Bu ya. Kemudian pas ibu lagi sembahyang ketelan ya Bu ya. Maka kalau keadaannya demikian, sholat ibu dihukumkan batal nggak Bu? Batal. Kenapa demikian batal? Karena masih ada materinya, karena masih ada bendanya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau rasa saja yang ibu telan dari sisa makanan atau minuman yang sebelum ibu makan minum sebelum sholat, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Nah sekarang fa'in akala nasiyan qalilan nasiyan au jahilan bitahrimihi wa udhira bima marra. Maka jika ada orang yang makan sedikit dalam keadaan sengaja, sedikit ya Bu ya, dalam keadaan nasiyan kelupaan, maka jika ada orang yang makan sedikit dalam keadaan kelupaan, au jahilan bitahrimihi, atau dia nggak mengetahui tentang keharamannya, wa udhira bima marra, dan dimaaf dengan keterangan yang telah lewat sebelumnya di atas,
lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya, li udrihi, karena dianggap sebagai udzur. Ada orang sholat tuh, kemudian dia nggak tahu bahwasanya makan minum bikin apa bu? Batal sholat. Ini orang sama sekali nggak tahu. Lagi sholat fardu ataupun sunnah, dia makan, ngunyah ya bu ya, atau dia minum, dia nggak tahu tentang keharamannya itu, bahwasanya hal yang dia kerjakan bisa bikin batal sholat yang sedang dia kerjakan, maka sholat yang dia kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya. Tapi ingat bu, kalau di Jakarta tidak ada alasan untuk tidak mengetahui tentang ilmu agama, ya bu ya. Kalau di Jakarta atau kota-kota besar lainnya tidak ada alasan untuk tidak mengetahui ilmu agama. Lain halnya kalau ibu tinggal di ujung gunung ya bu ya, atau ibu tinggal di hutan-hutan pedalaman yang tidak sampai ilmu agama di sana, baru dihukumkan sebagai orang yang ma'dzur atau diudurkan orang tersebut pada hukum agama. Jelas ya bu ya. Jadi ini masalahnya, bila memang ini orang tidak mengetahui tentang keharaman makan minum pada waktu dia sholat, maka dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, sholat yang dia kerjakan tidak batal. Atau dia makan sedikit, kelupaan, ibu makan sedikit, di gigi ibu masih ada nasi ya bu ya, ibu kelupaan, langsung ibu apain bu? Ibu telan, ibu bukan sengaja, bukan, tapi apa? Kelupaan, ibu lagi sembahyang zuhur, maka sholat zuhur yang ibu sedang kerjakan, nelen nasi 2 butir saja dalam keadaan kelupaan, batal nggak bu? Nggak batal, ya bu ya. Kelupaan sedikit ya, bukan sepiring ya bu ya. Kalau sepiring bukan lupa ya bu ya. Ini bicara kelupaan sedikit doang, hanya 2 butir nasi, 3 butir nasi, ibu makan dalam keadaan kelupaan sedikit saja, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya. Jadi ingetin, catatannya bila batal tadi sengaja atau dia mengetahui apa? Keharamannya. Yang paling penting lagi, yang ditelan, yang dimakan, yang diminum adalah materinya, atau masih ada apanya bu? Sesuatu atau bendanya. Bila hanya rasanya saja, sekalipun sengaja, maka dihukumkan tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya? Naam, ingetin bu, kalau ada kalimat naam bukan iya artinya. Kalau ibu mendapatkan di kitab-kitab para ulama kita tertulis kalimat na'am, maka na'am artinya bukan iya. Na'am fungsinya lil istidrak, yang artinya pengecualian dari kasus yang sebelumnya, dari masalah yang sebelumnya. Na'am, akan tetapi tabatulu bi thalasi mubadatin tawalat, batal sholat dengan 3 kali kunyahan yang berturut-turut. Kalau seandainya ada orang yang mengunyah 3 kali berturut-turut, maka sholatnya dihukumkan batal, walau nasiyan au jahilan kama marra, sekalipun kelupaan, sekalipun dia nggak mengetahui keharamannya. Jadi kalau ngunyah berarti yang dimakan banyak kabur. Banyak kabur? Banyak. Kalau tadi 2 butir nasi, 3 butir nasi, ketelen, ibu lagi sembahyang, nasi di gigi ibu nyangkut. Pas ibu lagi sembahyang, ibu lagi sholat, ibu kelupaan, ketelen itu nasi yang ada di gigi ibu, 2 butir, 3 butir, kelupaan, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya? Kalau sudah ngunyah berarti bukan sedikit, banyak gak bu? Banyak, sepiring 2 piring ya bu ya, lagi sembahyang makan. Nah kalau dalam
dalam keadaan yang demikian, ada orang yang mengunyah sampai 3 kali kunyahan, sekalipun dia lupa, sekalipun yang tidak mengetahui keharamannya, maka sholatnya dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi yang tidak batal bila kelupaan atau tidak mengetahui keharamannya bila yang dimakan hanya sedikit saja. Jadi sedikit nggak sampai ngunyah ya Bu ya. Ukuran sedikit tidak sampai mengunyah. Misalnya ibu habis ngopi, ada ampas kopi di mana Bu? Di gigi ibu. Nah ibu kelupaan, ketelan ampas kopi yang sedikit tadi, maka sholat ibu dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Ibu sedikit saja menelan ampas kopi tadi kelupaan dan tidak sampai mengunyah. Kalau mengunyah ampas kopi berarti makan apa Bu? Makan bubuk kopi berarti batal sholat yang dikerjakannya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau mengunyah sampai 3 kali kunyahan, sekalipun dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui keharamannya, maka sholat orang tersebut dihukumkan batal. Titik habis masalah ini. Sekarang masalah yang baru. Jelas ya Bu ya? Asyartu tsalisya asyara, syarat yang ke-13 sholat, syarat yang ke-13 pada waktu ibu sholat, an la yamdiya ruknun qawliyun kal fatihati, tidak boleh lewat satu rukun qawli seperti surah Al-Fatihah. Ingetin ya Bu ya, rukun sholat yang kita kerjakan itu ada rukun qalbi, ada rukun qawli, ada rukun fi'li ya Bu ya. Rukun qalbi niat di hati ibu. Misalnya sholat zuhur, pas ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati langsung bicara, hati ibu langsung bicara, minimal usolli fardhaz zuhri, 3 saja. Pas ibu bilang Allah, maka hati ibu langsung bicara minimal 3 kalimat, usolli fardhaz zuhri. Kalau ibu berjamaah wajib menambahkan kalimat makmuman ya Bu ya. Ibu berjamaah dengan suami ibu, dengan anak laki-laki ibu, maka pas ibu niat di hati Allah, niat 3. Pertama usolli, yang kedua fardhaz, yang ketiga zuhri. Karena berjamaah tambahkan lagi 1 menjadi makmuman. Jadi itu rukun qauli ya Bu ya. Ada rukun qauli, tadi rukun qalbi niat di hati. Ada rukun qauli, rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Tadi contohnya seperti membaca surah Al-Fatihah. Ibu lagi sembahyang, pas lagi sembahyang udah sampai ruku, ibu ingat tadi nggak baca apa Bu? Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah hukumnya apa Bu? Hukumnya rukun wajib, dia masuk dalam rukun qauli. Karena membaca Fatihah rukun qauli dan dia termasuk rukun, bila ibu tinggalkan maka sholat yang ibu kerjakan sah nggak Bu? Nggak sah, langsung batal. Kenapa demikian batal? Karena membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun qauli. Jelas ya Bu ya? Au fi'liyun, atau meninggalkan rukun fi'li. Contohnya apa? Rukun fi'li kal i'tidali, i'tidal, rukun fi'li, rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan ibu, seperti sujud ya Bu ya, berdiri, kemudian duduk di antara 2 sujud, i'tidal, ruku, itu semua disebut sebagai rukun fi'li. Bila ibu tinggalkan satu rukun fi'li pada waktu ibu sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, maka sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi bila sudah lewat satu rukun qauli atau satu rukun fi'li yang ibu tinggalkan, maka sholat ibu dihukumkan langsung batal. Ma'asyaki fit taharrumi, disertai dengan ragu
pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Ibu ragu, tadi baca takbiratul ihram belum ya? Pas ibu lagi i'tidal, ibu ragu. Tadi baca Allahu Akbar dari awal ya, ibu ragu. Maka bila ibu ragu demikian keadaannya, maka sholat ibu dihukumkan batal nggak bu? Langsung batal ya bu ya. Kenapa demikian? Karena membaca takbiratul ihram adalah termasuk daripada rukun qauli. Jelas ya bu ya. Au fin niyati, atau pada niatnya ibu ragu. Pas ibu udah sujud, tadi niat nggak ya? Pas ibu Allahu Akbar, ibu ke sujud, ragu. Tadi waktu takbir pertama niat nggak di hati ya? Ibu ragu, maka langsung sholat yang ibu sedang kerjakan batal. Ya bu ya, fatal nggak bu? Fatal akibatnya. Bila ibu meninggalkan satu rukun qauli, bila ibu meninggalkan satu rukun fi'li, atau ibu tidak membaca takbiratul ihram, atau ibu tidak niat, maka sholat yang ibu kerjakan langsung dihukumkan batal. Udah salam nih bu nih, udah salam selesai, ibu ingat-ingat, kayaknya tadi nggak niat di hati deh sembahyang deh, ibu ya. Pas ibu udah kelar salam, ibu ingat-ingat, kayaknya tadi lagi sembahyang nggak apa bu? Nggak niat dalam hati, maka sholat ibu hukumnya batal dan wajib diulang. Jelas ya bu ya? Bila ibu memang ragu pada masalah niat yang ibu tadi kerjakan pada waktu sholat, maka sholat ibu dihukumkan batal dan sholat ibu wajib untuk diulang kembali. Jelas ya bu ya? Suka begitu nggak bu? Suka begitu ya bu ya? Kadang-kadang ya tadi nggak niat, udah kelar salam. Pokoknya pas ibu tahu itu ilmunya, oh iya, udah langsung ibu bangun lagi, ibu ulang sholat yang ibu sedang kerjakan. Jelas ya bu ya? Suka begitu ya bu ya? Terutama tanggal 20-an ya bu ya? Jelas ya bu ya? Ka'antarat dada fi aslin niyati, seperti ada orang yang ragu pada asal niatnya, pokok-pokok niatnya. Kan yang ibu wajib sembahyang fardu hanya 3 bila ibu sembahyang sendirian ya bu ya. Qasar, ta'arrud, ta'yin ya bu ya. Ibu wajib pada waktu sembahyang fardu, sholat yang fardu, yang wajib bila sendirian hanya niat 3 kalimat saja. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usalli, ta'arrud kalimat fardhu, ta'yin kalimat as-subhi, az-zuhri, al-asri, al-maghribi, al-isya'i. Bila ibu salat sendirian munfarid, maka pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hanya 3 kalimat ini sajalah yang wajib ibu masukkan dalam hati. Misalnya zuhur tadi hanya kalimat usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga zuhri. Bila ibu berjamaah, tambahkan lagi kalimat apa bu? Ma'muman. Jelas ya bu ya? Ibu pas udah sembahyang, ya ragu nih kayaknya tadi niat sama sekali ada yang nggak dibaca sama ibu ya. Misalnya ibu nggak baca niat usolli fardhu zuhri, atau ibu nggak niat usolli fardhu asri, sama sekali ibu nggak niat. Langsung pas ibu ingat, ulang sholat yang ibu telah kerjakan tadi. Kenapa demikian? Karena ibu meninggalkan rukun qauli, rukun fi'li, apalagi rukun qalbi, itu fatal, membuat sholat yang ibu kerjakan menjadi batal. Jelas ya bu ya? Au fi juz'in min ajza'iha, atau satu bagian dari bagian-bagian niat. Ibu nggak niat zuhurnya, ibu cuma niat usolli fardhu makmuman, sementara zuhurnya ibu nggak niat. Atau ibu niatnya usallil asra, nggak pakai fardhonya ya bu ya. Atau ibu berjamaah tapi nggak pakai apa bu?
makmuman pas ibu berjamaah dengan seorang imam, dengan suami ibu atau dengan anak laki-laki ibu berjamaah. Allah, ibu niatnya hanya usolli fardhal maghribi tanpa menyebutkan kalimat makmuman, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana, Bu? Batal nggak, Bu? Batal. Kenapa demikian? Satu bagian dari niat ibu tidak mengerjakannya. Jelas ya, Bu ya? Jadi bila ibu ragu pada niat asalnya 3 poin tadi atau 4 poin tadi, atau satu bagian saja dari niat tersebut, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan batal dan ibu wajib mengulang sholat yang telah ibu kerjakan. Jelas ya, Bu ya? Au syartin min syurutiha, atau syarat dari syarat-syarat niatnya. Ibu niat tapi ibu syaratnya nggak memenuhinya, sama, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Atau au halna wa zuhran au asran, ibu ragu tadi niatnya zuhur atau asar. Ibu sembahyang zuhur, pas udah kelar salam ibu ragu, ya tadi niatnya zuhur apa asar. Batal sholat ibu, langsung wajib ibu wajib mengulang kembali. Ya, Bu ya? Kan suka begitu ya, Bu ya? Sholatnya zuhur, niatnya apa, Bu? Asar. Allah, niat di hati usolli fardhal asri, sholatnya zuhur. Pas ibu kelar salam ingat kayaknya tadi niat asar deh, maka sholat ibu dihukumkan batal dan ibu wajib untuk mengulang sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya, Bu ya? Suka begitu kamu? Suka begitu. Kadang-kadang kita udah pengen niat, ngomongnya bener waktu niat, misalnya maghrib, bener usolli fardhal maghribi, pas niat di hati usolli fardhal isya'i, ya, Bu ya? Pas ibu ingat udah kelar salam, ya tadi kayaknya niat isya deh, langsung sholat ibu dihukumkan batal dan ibu wajib untuk mengulang sholat yang tadi ibu kerjakan. Jelas ya, Bu ya? Wallahu a'lam bissawab. Anda ibu bacaannya besok sampai insyaallah. Au yatulu zamanu syakki ayat taraddudi fi ma dzukira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة
basis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.